Praise the Lord. Hi, hello, and welcome back. You are watching Namma Gurugulu YouTube channel. Dear students, welcome you all to the second video on Target 20% for SSLC students. Dear students, in the last video, in ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 10th ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 to 16 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೀವು ಇದು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿರುವಂತಹ 16 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ I believe that you are excited about the video. Even I myself excited. So thank you for making time to watch this video. Okay, I believe that you will definitely understand the concept. Definitely ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. Let's not waste our time. Let's directly go on to the first question. So the first question we have in second model question paper for 1 marks is the pair of lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are intersecting lines. Underline the word intersecting lines. Then the ratio of their coefficients is. ಇಲ್ಲಿ 4 conditions ಇದ್ದಾವೆ. Only thing is you have to know what is the condition for these two pair of lines to be intersecting. There are 4 conditions given as option A, B, C, D. And the question is a straightforward question. ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಯು ನೀಡ್ ನೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರು? ಯಾ, ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಎ, ವಿಚ್ ಇಸ್ a1/a2 is not equal to b1/b2. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನು a1/a2 ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b1/b2. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೋಬೋದು. So the answer for the first question is, so he has given a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, pair of linear equations. The given condition is intersecting. So what is the condition for the given two lines to be intersecting is very simple equation. So condition tumba easy. a1/a2 should not be equal to b1/b2. It's a straightforward question. So answer tumba simple ide. No other doubts here. So the answer is, you can see here, the option is in option A. Answer is option A. What is option A? a1/a2 is not equal to b1/b2. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ question number 2. So look at the second question. The second question reads like this. 2, x, 14 are in arithmetic progression under AP. Then the value of x is, there are 4 options. Option A is 28, B is 16, C is 7, D is 8. Okay, this is also a very simple question. AP and ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. Just look at the answer. If A, B, C are in AP, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. If 3 numbers are in AP, then I'm giving you the hint for this. Then the middle value B will be the arithmetic mean of A and C. That is, B will be A plus C divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is the process. Here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, let me take what he has given here. Here 2, x, 14 ಇದು AP ಲಿದೆ. Is it clear? Very simple. Therefore, what is the middle term here? The middle term is x. So x is nothing but a plus c, that is 2 plus 14 divided by 2. That is nothing but 2 plus 14 is what? 16 divided by 2. This is nothing but 8. Therefore, the value of x is 8. Nodi, ಇದು 1 mark question. For 1 mark question, usually you don't need more than 1 minute to answer. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 28, 16, 7 and 8. So the right option is
Option D, the answer is 8. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Is it clear? Yeah. So we shall go on to the third question now. So the third question is a very easy question. It was asked even in first model question paper. The standard form of quadratic equation is, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ 4 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಲುಕ್ ಅಲೈಕ್, ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so please note down. I think we know already the standard form of the quadratic equation is given by S. Purushottam, yeah. So it is ax square plus bx plus c is equal to 0, where remember a is not equal to 0. You should write this condition. Okay, a not equal to 0 ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಇದು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ for this question, the answer is option B, which is nothing but ax square plus bx plus c equal to 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4 ನಾವು. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದೊಂಥರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು ಎ ಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶೇರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಮಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದರಷ್ಟು ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. 90 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಯಾವುದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು? ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದಕ್ಕೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಆತರಕ್ಕೆ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, so 4th question is complete. Let's go to question number 5. So question number 5 is, the value of tan 45 degree is, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ tan 45 degrees is equal to 1. Okay, I've already told you, sin is 1 at the angle of 90 degrees, cos value is 1 at the value of 0 degrees, and tan value is 1 at the angle of 45 degrees. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ 1 ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಯು ಸೇ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದೇ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ 1/√2, ಕಾಸ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1/√2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೇಬಲ್? ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಮರೀಲೇಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇಸ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಗ್ರಾಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಆರಿಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಯು ಫಾಲೋವಿಂಗ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ automatically you can look for y is equal to 0. So y is equal to 0 ಎಲ್ಲಿದೆ? In these two options. Okay, please don't get confused. First value gives me x coordinate, second value gives me y coordinate. Okay, since the point is on x axis, the y coordinate is 0. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿರೋದು? So you can see here, this is here x is equal to 1, this is x is equal to 2, this is x is equal to 3. So this point is 2, 0. Okay, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 2, 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2, 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2, 0. Okay, is it clear? Okay, now before I go to the next question, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು I'll go to the next question. So please note down this hint. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ, 0. ಈ ಎ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತೀವಿ. Okay, in the same way, the coordinates of any point on y-axis is, yes, Aishwarya? Yeah, you are right. So, because it is on y-axis, x coordinate will be 0. It is 0, b ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let me not take a, because a and b are some constants. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. You need not confuse. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸು ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Okay, so now we are going to question number 7. Okay students, the question number 7. So what does question number 7 says? The empirical relationship between the three measures of central tendency is, I think you know this. This question will come under statistics. What are the three measures of central tendency? Yes, mean, median and mode. Alva? So ಹೇಗೆ ಸರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ತ್ರೀ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? And we know mean is denoted by x bar, median is denoted by m, and mode is usually denoted by z. Okay, relation very simple. ಏನು? z is equal to 3 times m minus 2 times x bar. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಂಟ್? z is equal to 3 times mean minus 2 times 3 times median minus 2 times mean. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ z ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 times median, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 2 times mean.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟುನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀನ್. ಮೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಮೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ 7th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಡಿಯನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಮೀನ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ 2ನೇ ಬರೋದು, ಮೀಡಿಯನ್ ಜೊತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಹಿಯರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. We shall go on to question number 8. Okay, the question number 6 goes like this. In the given figure, ST is parallel to QR. Okay, as soon as you see this kind of thing, then PS by SQ is equal to ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ BPT, that is basic proportionality theorem, ಅಥವಾ shortly Thales theorem. Okay, so what does Thales theorem say? If a line is drawn parallel, then the other two sides are in equal proportion ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ? So he has given this ST is parallel to QR. Okay, then it's very simple, the other two sides are proportional. So PS by SQ will be equal to, yes Raju? Yeah, so PT by TR ಅಥವಾ RT. Okay, so please remember the condition is PS by SQ is equal to PT by TR. So ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನು? PT by TR is in option A. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So the right option is, so the right answer is option A, which is PT by TR. Is it clear? Okay, now let's write the answer for your verification. Therefore, ST is parallel to QR implies PS by SQ. So PS by SQ is same as PT by TR. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, therefore what is the right answer? As I told you, the answer is option A. The answer for this question is option A, that is nothing but PT by TR. So this will conclude the first Roman letter, that is the 8 questions as multiple choice questions. Okay, so let us go for the descriptive questions for 1 marks, which starts from question number 9. So look at the question number 9. In equation x plus y is equal to 7. So ಏನು question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x plus y is equal to 7. If x is equal to 3, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ x is equal to 3. Find the value of y. So y is equal to question mark. This is very easy. ಈ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. That's very simple. He has given x plus y is equal to 7. Put the value of x. So he has given 3 plus y is equal to 7. Therefore, shifting 3 to the right hand side, y is equal to 7 minus 3. That is nothing but 4. ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರು. ಅಥವಾ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ y is equal to 4 ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅದರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, right. So question number 9 is very simple. We are going to question number 10. So look here, in the given figure, P is the midpoint of BC. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರಿಮೆಂಬರ್, P is the midpoint of BC. Write the formula to find the coordinates of P. Are you following? It's a very simple question. So you can say P is the midpoint of, okay, BC, B and C. Okay, therefore the coordinates of P is nothing but, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, coordinates of ಈ
ಬಿಗೂ ಸಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಮೀನು, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಮೀನ್. ಇಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ x1 y1 x2 y2 ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು x1 + x2/2 y1 + y2/2 ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x2 + x3 / 2, y2 + y3 / 2. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ x coordinates by 2 plus sum of the y coordinates divided by 2 will give me the coordinates of midpoint. Okay, so if that is the case, this is the right answer. Okay, so very simple. Nodi 1 mark question, within a minute you can write the answer. So going to question number 11, 10 question agide. Write the measure of an angle formed between tangent to a circle. So angle ಬೇಕಂತ ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ? Between tangent to a circle and radius drawn from the center of the circle to the point of contact to the tangent. It's very simple. So let us picturize this. So there is a circle. I have a tangent. Tangent ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿರಬೇಕು, touches the circle at only one point. Okay, from this line you draw the radius. Okay, we can see here the radius and tangent are always at right angles. So you simply ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು, angle made is equal to, you have to write right angle. Okay, angle made is right angle, or you simply write 90 degrees. Are you following? So ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, angle between the radius and tangent at the point of contact is 90 degrees. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 degrees. ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು 1 marks ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12. Write the formula to find the total surface area of a right cylinder. Is it clear? ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಯಾವತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯೂಶಲಿ TSA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, do you remember? So it is 2 pi RH plus 2 pi R square. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 pi RH ಪ್ಲಸ್ 2 pi R square. ಅಥವಾ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ 2 pi R ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 pi R ಇಂಟು H ಪ್ಲಸ್ R ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ total surface area of a right cylinder. Okay, I hope you don't need any further explanation for this because it is formula, you cannot change it. Okay, yes. So the next question is question number 13. So going to the question number 13, write the formula to find the volume of a solid sphere. Okay, again this is a straightforward question. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, V is equal to 4/3 pi r cube. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, 4/3 pi r cube. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ V is equal to 4/3 pi r cube. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೆದು 1 mark ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಗೋಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ your ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಓಕೆ, these are 3-dimensional figures. Okay, yeah. So question number 14 states like this. So 14th question is, write the mathematical relationship between slant height and radius of a cone. Mathematical relation ಅಂದರೆ formula, indirect way of asking. So you have to write the formula which is relating height, slant height and radius of a
ಕೋನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿರಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಸಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಟಮ್ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ, ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್ ಇಸ್ L is equal to root of h square plus r square. Okay, the relationship is nothing but L is equal to root of h square plus r square. Okay, now I'll tell you why actually it's get it. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ರೈಟ್, ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕೋನ್. ಒಂದು ಕೋನ್ ನೋಡಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅಥವಾ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ತೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಹೈಪೋಟಿನಿ, ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15. Let's go to question number 15. In an arithmetic progression, if an is equal to 3n minus 2, then find the second term of the progression. Straightforward question. Let us answer. Okay. ಯಾ ಸುರೇಶ್, ಏನದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆರಡೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ತಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎನ್? 3n minus 2. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಏನು ಸುರೇಶ, ಆರಾಮಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 3n minus 2. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ a2. ಸೊ a2 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, substitute n is nothing but 2. So that is 3 into 2 minus 2. Okay, so this is nothing but 3 2s is 6 minus 2. 6 minus 2 is 4. Yes, very simple. Therefore istu bardru saku. Therefore second term, ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ a2 is equal to 4. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ 1 mark will be in the marks card and also in your pocket. Simple alva? Okay, so we are going on to the one last question for the session. Ready for it? So last question, question number 16 is, if 15 cot A is equal to 8, then find the value of tan A. Okay, so barkolana, he has given, what has he given? Data andre given 15 times cot A is nothing but 8 anta kottidane. Okay, I want tan A. So tan A is equal to ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಟ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಆಟ? ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲಿಸನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಆಟ ಅಂದರೆ ದಬ್ಬಾಕೋ ಆಟ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಓದಿ ದಬ್ಬಾಕ್ತೀಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಮಗೆ ದಬ್ಬಾಕೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಬ್ಬಾಕೋದು ಮೀನ್ಸ್ just for funny way, take the reciprocal. So reciprocal means it is 15 divided by 8. So we always remember reciprocal of tan is nothing but cot. So tan A will be 15 by 8. Nodi, you did not calculate anything, you directly got the answer. Tan A is equal to 15 by 8. Hege, but you should know the reciprocal relations. ಯಾವ್ಯಾವುದು reciprocal relations ಅಂದರೆ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಣ್ತಮ್ಮಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಯಶ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅಣ್ತಮಾಸ್, ವಿಚಾದ ಅಣ್ತಮಾಸ್. ಸೈನ್ನ ಅಣ್ತಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಕಾಸ್. ಸಾರಿ, ಕೋಸಿಕೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೈನು ಕಾಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅಣ್ತಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಸ್ and secant are reciprocal functions. Similarly, tan and cot are reciprocal functions. So tan ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ cot ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, cot ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ tan ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಬಾಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. Is it clear? So simple alva. Then why do you say trigonometry is difficult, ma? No. It is very easy. Fine. Okay, students. So we have come to the conclusion of this session. In this session we have solved all the 1 mark questions, the 16 questions from the second model question paper given by the 10th board.
Okay, hope you have enjoyed this video. Okay, so kindly ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay students, so thanks for watching the video. We'll meet you again in next video with next question paper. Okay, so until then, time waste madbedi, keep practicing. Okay, so we'll meet you again in the next session, in the next video. Until then, take care and bye.